الأعمام والوالدين بتجدد الآلاء. وصلى الله على سيدنا محمد عبده ونبيه وخليله سيد العرب والعجم المخصوص بكتاب نسخ شرائع من سبق ومن تقدم الأمة لأفضل الأمم سيد البشر المستحق لاسم كماله على الإطلاق على البشر الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين رقم اسمه من الأزل بعليين ثم تنقل بالأسلاك الفاخرة الزكية إلى الأرحام الطاهرة المرضية حتى بعثه الله تعالى إلى الخلائق أجمعين فخطب به الأنبياء والمرسلين وأعطاه ما لم يؤت أحد من العالمين وعلى آله النجباء وأصحابه الشرفاء والتابعين قدام أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروا بدعوة الحق ونشر الكتاب المبين وإشاعة أحاديث الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث بواسطة أستاذنا بالعبقري عبد الفتاح بن عباس الثانوي الشيخ بن أبي عبد الله سليم الله خالد بن عبد العليم بن خالد العقاري سماعا وقراءة وإجازة له الشيخ الإسلام حسين أحمد المدني الشيخ الهندي محمود بن حسن الدبندي القاسم العلوم والخيرات مولانا محمد قاسم النجوي العلامة الشهير الشيخ عبد الغني الدهلوي ثم المدني الشيخ المكرم الفخم المشتهر بين الآفاق المرحوم المغفور مولانا محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي عن جده أبي أمه الشيخ الأجل والهب الأكمل الذي فاق بين الأقران بالتمييز الشيخ عبد العزيز عن والده العارف الرباني الجامع بين الشريعة والطريقة أحمد المعروف مولانا الشيخ ولي الله فقيه المحدث الدهلوي ابن الشيخ عبد الرحيم الدهلوي. وقال الشيخ ولي الله المحدث الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال قرأت على الشيخ أحمد المشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ أحمد زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن عبد العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن السراج الحسين بن مبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الأسدسي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الربري المعرف بالكتاب الإمام الحكام الحافظ الهجة أمير المؤمنين في حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بطيفة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم آمين. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد القصاص العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله dengan dipakurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat jalankan majlis Khatam Bukhari, satu majlis yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami dua orang pelajar daurah hadis tahun akhir dah pun baca sanad-sanad hadis dan juga matan hadis
daripada membaca hadis secara begini, kita orang semua akan dapat 3 faedah. Pertama, apabila belajar baca hadis Syekh dengar, itu adalah satu keadaan yang mana dalam istilah muhaddisin panggil al-qira'atu 'ala syekh. Jadi pelajar berhak menyebut qira'atu 'ala syekh, saya baca hadis dengan syekh. Itu faedah pertama. Faedah yang kedua, selepas daripada ini, insya-Allah saya juga sambil takrir sedikit akan baca lagi sanad dan juga hadis itu. Daripada situ akan dapat faedah yang kedua, yaitu sama syekh. Maknanya mendengar hadis daripada syekh, kemudian daripada itu pelajar layak dia menyebut kata sami'tu ala syekh, ala syekhi, siapa-siapa yang berhak menyebut. Jadi faedah yang ketiga, bersama-sama dengan pelajar daurah hadis tahun akhir yang bertuah ni, peserta-peserta yang ada dalam majlis juga turut menjadi petuah, dapat faedah juga. Maknanya bila 2 orang pelajar tadi baca sanad hadis dan hadis, ramai dengar, jadi mereka juga dapat faedah. Itu dalam istilah hadisin panggil qira'atan 'ala syekhi wa ana asma'u. Ada yang baca hadis di hadapan syekh, saya juga dengar. Jadi 3 faedah tadi kita dapat daripada permulaan bacaan hadis dalam majlis ini. Jadi Imam Bukhari dia menyudahi kitab Bukhari dia dengan bab yang terjemahan babnya menjadi ayat Quran, seperti mana sebut tadi, babu qaulillahi ta'ala wa nadha'ul mawazin al-qisṭa li yaumil qiyamati, dan kami meletakkan, mengadakan, menyediakan mizan-mizan, timbangan-timbangan untuk menimbang amalan yang adil, al-qisṭa al-adil, yang adil pada hari kiamat. Jadi Imam Bukhari mengadakan terjemahan bab dengan ayat Quran. Itu adalah salah satu daripada uslub Imam Bukhari, dan juga salah satu daripada kaedah yang dibawa oleh Imam Bukhari. Terkadang Imam Bukhari adakan terjemahan bab dengan ayat Quran, terkadang Imam Bukhari adakan terjemahan bab dengan membawa hadis. Jadi setelah dia kemuka ayat Quran, Imam Bukhari menyebut wa anna amala bani Adam, dan sesungguhnya amalan-amalan bani Adam, anak cucu Nabi Adam, wa qaulahum, dan juga kataan-kataan mereka, kataan anak cucu Nabi Adam, yuzadu, akan ditimbang. Jadi Imam Bukhari, kenapa dia mengakhiri kitab Bukhari dia
dengan ayat Quran ini, dan juga kenapa Imam Bukhari mengakhiri kitab Bukhari dia dengan tajuk menimbang amalan, dan juga Imam Bukhari kenapa mengakhiri kitab Bukhari dia dengan hadis gharib yang kita dah baca tadi, kalimatani habibatani ila rahman tadi. Hadis itu merupakan hadis gharib. Dan juga kenapa Imam Bukhari menyudahi kitab Bukhari dia dengan hadis yang membawa maksud sedikit amalan yang memberi pahala banyak. Jadi banyak persoalan ada di situ, dan ulama muhaddisin mu'tabar mereka dah pun sediakan jawapan-jawapan untuk kita mudah faham. Jadi imam-imam muhaddisin wujud kemudian daripada Imam Bukhari, mereka usaha daya upaya supaya mereka dapat memahami maksud sebenar yang dikehendaki oleh Imam Bukhari itu, dan mereka usaha dan mencari, dan dengan adanya keikhlasan daripada mereka dan kesungguhan daripada mereka, dan juga dengan istiqamahnya amal takwa daripada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala buka cahaya ilmu, masukkan cahaya ilmu dalam hati-hati mereka, dan mereka dapat memahami keadaan-keadaan yang begitu sulit yang ada dalam kitab Bukhari itu, dan mereka sampaikan kepada kita. Jadi bagi kita, orang-orang macam kita, serba kekurangan di segi ilmu, amal, takwa, kita tumpang kepada ilmu mereka, dan sepatutnya kita terima kasih kepada alim ulama, imam-imam hadisin mu'tabar. Mereka sampaikan pahaman sebenar yang dikehendaki oleh Imam Bukhari kepada kita. Jadi dalam Terjematul Baqi, Imam Bukhari bawa ayat wala taqul mawazin jamak bagi mizan makna timbangan. Jadi Imam Bukhari daripada mula kitab Bukhari dia sebaik saja masuk kitabul iman itu, Imam Bukhari dah pun mula menolak akidah-akidah yang sesat, pahaman-pahaman yang salah, dan juga Imam Bukhari daripada terjematul bab dan maksud hadis-hadis bab ini, sebaik saja ada peluang Imam Bukhari menolak pahaman-pahaman sesat seperti mana pahaman Mu'tasimah, pahaman Syiah, pahaman Mu'tazilah, Murji'ah dan sebagainya. Satu demi satu bab Imam Bukhari daripada mula kitabul iman itu Imam Bukhari bawa cara itu. Jadi pada akhir kitab ini juga Imam Bukhari dengan terjematul bab wala taqul mawazin al-qist liyaumil qiyamah daripada ayat Quran ini dan terjematul bab ini juga Imam Bukhari menghendaki menolak pahaman Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah yang tidak terima mizan pada hari kiamat.
Mu'tazilah kata mizan wa nadfa'ul mawazin, mizan di situ maksud dia adal, keadilan. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan adakan keadilan pada hari kiamat. Berkenaan dengan menimbang amalan, Mu'tazilah menolak, mereka ingkar. Jadi Mu'tazilah kata maksud pertama, maksud mawazin mizan ni keadilan. Yang kedua, Mu'tazilah kata amalan-amalan ni tidak berjisim. Jadi mana boleh, mana mungkin nak timbang. Jadi mereka ingkar dengan fahaman begitu. Mereka banyak utamakan logik, akal dan sebagainya. Jadi mereka kira amalan-amalan yang tidak berjisim macam mana mau timbang di hari kiamat ini. Jadi dengan fahaman itu, dengan pegangan begitu, mereka menolak mizan, ada timbangan, benar-benar mau timbang amalan itu, mereka menolak. Jadi Imam Bukhari daripada terjemahan bab dan juga hadis tafsiran kalimat-kalimat di bawah ni, Imam Bukhari menolak fahaman Mu'tazilah dan juga dalam ayat Al-Quran ada guna al-mawazin. Al-mawazin ni jamak dari mizan. Daripada situ mungkin timbul iskal bagi kita, timbul soalan bagi kita, adakah hari kiamat ni banyak mizan untuk timbang amalan-amalan orang ramai ini? Akan timbul was-wasah, ragu-ragu, ataupun timbul soalan, timbul iskal di sini. Jadi mufassirin dan muhaddisin mereka beritahu ada hari kiamat ini akan ada hanya satu mizan saja. Mizan seperti mana kita pernah tengok dulu, ada mizan timbangan, petang ada, lidah ada, kemudian ada mangkuk dia dua. Jadi maknanya sungguh mizan, sungguh untuk menimbang amalan satu yang akan ada. Jadi kenapa di sini guna kalimat jamak mawazin itu timbul soalan pula. Jadi maksudnya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan mawazin ini itu memandangkan kepada amalan-amalan Bani Adam begitu banyak. Tentang itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan mawazin di sini. Dan juga setengah mufassirin kata litafkim, untuk mengagungkan mizan itu, guna kalimat jamak di sini. Wa anna al-qista, maksud di sini al-adil, keadilan yang adil, mizan yang adil akan ada pada hari kiamat. Wa anna a'mala bani Adam wa qawlahum yuzadun, sesungguhnya amalan-amalan Nabi Adam dan juga kata-kata mereka akan ditimbang. Wa qala mujahidun, dan mujahid, Imam Mujahid al-Jadi kibar mufassir, anak murid Abdullah bin Abbas, dia kata al-qistasu bikasril qaf, boleh baca al-qistasu di dhammil qaf, boleh baca. Maksud dia al-adlu, keadilan, birrumiyati, ay bilughati Rumi, dalam lughat bahasa Rum. Makna
al-qistas ni dalam lugah bahasa kita ni makna dia al-adlu, keadilan. Qistas kalimat itu ada juga guna dalam Al-Quran, wazinul qistasal mustaqim, ada guna dalam Al-Quran, wa yuqalu al-qistul, dan dikatakan al-qistul itu adalah masdarul muqsid, masdar bagi muqsid, wa huwa, dan dia yakni al-muqsid itu makna dia al-adilu, keadilan, adil. Dalam Quran pun ada juga guna kalimah al-muqsid itu, yaitu innallaha yuhibbul muqsidin, ay yuhibbul adilin, wa ammal qasidu fahuwa al-jahiru. Dan ada pun kalimah al-qasid itu makna dia bahwa ay al-jahiru, yang zalim. Dalam Quran juga ada guna ayat itu, wa ammal qasiduna fahum fa'amal qasiduna fakanu fi jahannama, kanu fi jahannama khutaba. Ada juga guna dalam Al-Quran. Jadi apa maksud Imam Bukhari ini? Sambil-sambil dia bawa tajuk bab berkenaan dengan mizan dan juga hadis akhir ini, dia menjelahi dengan tafsiran kalimat-kalimat yang datang daripada Imam Mujahid Mufassir itu ada sebab. Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi, dia ada sebut dalam Taqrib Bukhari dia, katanya Imam Bukhari seperti mana dia itu hafizul hadis, begitu juga dia itu hafizul Quran. Jadi apabila Imam Bukhari sambil-sambil membukukan kitab Bukhari, menyusul hadis-hadis, sebaik saja ada kalimah dalam hadis itu yang menyamai dengan kalimah dalam Al-Quran, tiba-tiba dia ada juga semangat nak mentafsirkan kalimah-kalimah yang ada dalam Al-Quran itu. Dengan sebab itulah bila ada kalimah-kalimah hadis yang sama dengan dalam ayat-ayat Al-Quran itu, Imam Bukhari akan mentafsirkan kalimah-kalimah itu, dan sambil itu dia isyarat kalimah-kalimah itu ada dalam Al-Quran, seperti mana sebut kami kalau kata qistas ada dalam Al-Quran, yaitu wazinul qistasal mustaqim dan sebagainya. Jadi itu adalah satu adat kebiasaan daripada Imam Bukhari dalam banyak bab, daripada mula Bukhari sampai sudah ni boleh kita nampak keadaan itu. Dan jumlah wa anna a'mala bani adama qaulakum yuzanu, itu menyatakan amalan-amalan Bani Adam akan ditimbang. Berkenaan dengan itu, Imam Bukhari masukkan hadis kalimatan habibatan nisali. Sebab apa? Hadis itu dengan ayat tadi ada kaitan. Ayat yang menyatakan pada hari kiamat ini akan adakan mizan, timbangan-timbangan, penimbang-penimbang untuk menimbang amalan-amalan anak cucu Nabi Adam. Jadi
perlu bagi anak cucu Nabi Adam usaha supaya dia dapat timbangan berat bagi sebelah yang amal kebaikan itu. Jadi perlu anak cucu Nabi Adam ni usaha untuk memberatkan timbangan sebelah kebaikan itu. Jadi dengan masukkan hadis akhir ini, Imam Bukhari mengisyarat walaupun amalan daripada anak cucu Nabi Adam itu hanya dipandang sedikit, seperti amalan menyebut dan berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu pun akan dikira, akan ditimbang. Dan kalaulah seseorang dengan ikhlas, dengan penuh iman, dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tu ucap dua jumlah kali, dia juga akan dapatkan berat timbangan di mizan. Jadi maksudnya di antara terjemahatul bab yang Imam Bukhari bawa dengan ayat Quran Sani dan hadis di bawah yang merupakan hadis bab itu ada kaitan di sisi Imam Bukhari. Haddatsana Ahmad bin Ishaq qala haddatsana Muhammad bin Fudayl an Umar bin al-Qahqari an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila ar-rahmani khafifatani 'ala al-lisani thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis ini riwayat datang daripada Abu Hurairah yang seorang sahabat yang begitu masyhur, banyak sekali meriwayat hadis-hadis seperti mana Tuan Mudi dan cerita tadi. Memang banyak sekali dia hafal hadis-hadis itu dan juga riwayat balik hadis. Jadi pernah sahabat-sahabat tanya, kamu masuk Islam kemudian daripada orang lain dan juga kamu hanya dapat mendampingi Rasulullah SAW beberapa tahun saja, lebih kurang 5 tahun. Kenapa pula kamu yang jadi lebih banyak daripada orang lain riwayat hadis-hadis ini? Jadi Abu Hurairah jawab kata, orang lain sibuk dengan kerja pada siang hari, Muhajir sibuk dengan perniagaan, Ansar sibuk dengan kebun-kebun mereka, dan malam hari mereka dah letih, mereka rehat tidur. Aku pula tidak seperti itu. Aku siang hari tak buat kerja apa, tidak sibuk dengan perniagaan, tidak sibuk dengan kebun dan sebagainya. Aku sentiasa mendampingi Rasulullah, hafal hadis-hadis, yang mana hadis-hadis dulu daripada aku masuk Islam pun aku dapat balik daripada sahabat-sahabat. Kemudian malam waktu mana kamu rehat tidur, aku tak tidur, aku ulang hafal hadis-hadis itu supaya sentiasa ingat, supaya tidak lupa. Dan juga Rasulullah SAW juga berdoa Abu Hurairah ni sentiasa ingat hadis-hadis itu supaya dapat riwayat balik hadis-hadis itu. Disebabkan itu kerana Abu Hurairah kurang tidur, Rasulullah SAW pesan dengan Abu Hurairah supaya Abu Hurairah ni sembahyang tahajud buat sebelum tidur. Dia lewat tidur, hafal hadis-hadis, kemudian
nak bangun pula, nak sembahyang malam dan sebagainya, takut jadi berat bagi Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi cara mudah bagi Abu Hurairah, sabdanya, sebelum tidur ni sembahyanglah, sembahyang tahajud, siap tidur. Jadi maknanya dapat masa begitu lama untuk hafal amalan sembahyang malam pun tidak tertinggal dan cukup dapat rehat dan sebagainya. Jadi Abu Hurairah dia tidak mikir untuk dunia, untuk makan minum, dia tergolong dalam golongan ashabus suffah. Apa sahaja dapat itulah rezeki mereka makan. Kalau tak dapat puasa, itu saja sijau mereka. Jadi dengan sebab kesombongan mujahadah daripada sahabat-sahabat tadi, Allah Subhanahu wa taala buka ilmu amal dan juga banyak manfaat kepada mereka. Jadi itulah Abu Hurairah dia akan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya kalimatani ay la ali dua kalimat. Maksud dua kalimat di sini daripada kalimat tadi, dua kalimat itu maksudnya kalimat tadi ay kalamani, dua kalam, dua jumlah. Maksudnya satu jumlah itu subhanallah wa bihamdihi, satu jumlah lagi subhanallahil azim, dua jumlah itu. Jadi maksudnya daripada kalimat ini menghendaki kalimatul qadr kalimatul qadr yu'ammu kalamun, begitu maksudnya. Dengan kalimat ini kadang-kadang menghendaki kalam, seperti mana kalimatul ikhlas, kalimatul syahadah, kalimatul tauhid. Kalimatul tauhid maksudnya jumlah la ilaha illallah. Kalimatul syahadah mengucap dua kalimat syahadah, maknanya kalimat yang disebut itu menghendaki makna kalam, jumlah. Jadi dua kalimat maksudnya dua kalam, dua jumlah. Habibatani, habib bermakna maf'ul, habibatani ay mahbubatani, dua kalimat yang dikasihi ila rahmani, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani ala lisani, dua kalimat tadi ringan menyebut di lidah. Sebab apa jadi ringan? Disebabkan dalam dua jumlah tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ini tidak ada huruf syiddah dan juga tidak ada huruf isti'la, huruf-huruf yang susah nak sebut. Kalau ada huruf syaddah di situ agak rumit sikit nak sebut tu. Kalau ada huruf isti'la seperti ustaz, daqatin, radzun, ada beberapa 6-7 begitu. Kalimah-kalimah
agak berat nak sebut seperti lain mod dan sebagainya. Huruf-huruf istiqaq sani tidak ada, dan dalam jumlah sani menjadi ringannya sebab yang ketiga tidak ada kalimah fi'il. Kalimah fi'il ini berbanding dengan kalimah isim susah nak sebut sini. Kalimah isim ini kiranya mudah untuk kita menyebut. Jadi itulah maksud khafifatani ala lisanin thaqilatani fil mizanin. Dua kalimah tadi menjadi berat pada timbangan. Jadi di sinilah munasabah antara terjematul bab dan bab. Biasanya dalam kitab Bukhari, Imam Bukhari, dia adakan terjematul bab, tajuk bab. Tajuk bab itu merupakan ijtihad daripada Imam Bukhari. Sebab itu muhaddisin kata fiqhul Bukhari fi tarajumihi, ijtihad daripada Imam Bukhari ini ada pada terjematul bab dan hadis yang ada di bawah terjematul bab. Hadis bab itu merupakan dalil bagi ijtihad Imam Bukhari yang nyatakan dalam terjematul bab itu. Jadi biasanya muhaddisin cari munasabah antara terjematul bab dan hadis bab itu. Maksudnya apa sahaja Imam Bukhari menyebut dalam terjematul bab sebagai ijtihad dia, mesti ada lagi di bawah terjematul bab itu dalam hadis itu. Jadi maknanya saya pun tak apa ada suara betul ni pada jadi apa yang Imam Bukhari sebut akan kita akan jumpa dalam terjematul bab itu. Jadi itu panggil munasabah antara terjematul bab dan hadis bab. Tapi masalahnya kadang-kadang apa yang Imam Bukhari sebut dalam terjematul bab itu kadang-kadang mudah kita jumpa dalam hadis di bawah itu. Itu satu keadaan. Dan yang satu lagi, apa yang Imam Bukhari yang kedua, apa yang jadi terkadang apa Imam Bukhari sebut dalam terjematul bab kita tak jumpa dalam hadis bab. Begitupun ada sampai muhaddisin kata kadang-kadang fikir dan cari apa yang Imam Bukhari ijtihad di sini. Dari mana pengambilan ijtihad Imam Bukhari itu? Mereka tak jumpa cari hadis di bawah itu. Setengah hadis ini kata sampailah kering otak mereka. Mereka fikir, tapi akhirnya dengan sebab mereka ikhlas dan kesungguhan daripada mereka dan melalui amal takwa mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala buka kepada mereka
dan mereka nampak. Jadi maksudnya keadaan terjematul bab ni ada dua. Satu, terjemah zahirah. Yang kedua, terjemah kafiyah. Terjemah zahirah maksudnya apa yang Imam Bukhari sebut dalam terjematul bab tu mudah kita jumpa, mudah cari dalam hadis yang ada di bawah tu. Itu panggil terjemah zahirah. Yang satu lagi, terkadang Imam Bukhari dah sebut dalam terjematul bab ijtihad dia, tapi bila kita cari tengok dalam hadis di bawah tu, tak jumpa cari dari mana Imam Bukhari ni ambil hukum ni, daripada potongan hadis mana istimbat ijtihad hukum ni. Tak nampak hadis keadaan terjematul bab seperti itu panggil terjemah kafiyah. Jadi untuk kita faham keadaan terjemah sani, keadaan terjemah itu perlu kita mempelajari kaedah usul-usul berkaitan dengan terjematul bab itu. Di situ kita akan nampak apa yang berlaku di sini yang tidak jumpa hari itu sebab itu kita akan faham. Jadi untuk itu perlu kita mempelajari usul-usul untuk memahami terjematul bab itu. Mungkin syekh ustaz-ustaz yang mengajar Bukhari pun dah beritahu. Jadi pada peringkat awal dulu imam-imam muhaddisin mereka tulis kaedah-kaedah usul-usul untuk memahami terjematul bab itu, seperti mana Imam Badruddin Aini, An-Namah Ibn Jama'ah, termasuk juga Imam Syah Waliullah, mereka tulis usul-usul untuk memahami terjematul bab itu. Tapi muhaddisin kata mereka tidak puas hati lagi. Maknanya tidak cukup lagi, seperti mana berlaku dengan kitab Fathul Bari. Sebelum kitab Fathul Bari ramai syarah Bukhari, tapi muhaddisin umat Islam sedunia mereka kata tidak cukup lagi, tidak memadai lagi dengan syarah-syarah yang ada ni. Akhirnya Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani tulis syarah Fathul Bari. Barulah umat muslimin kata okey, sekarang ni dah puas hati. Jadi begitu juga dalam bab berkaitan dengan terjematul bab ni, ramai ulama tulis, tapi umat muslimin kata tak boleh lagi, tak sempurna lagi. Akhirnya Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi, Allah Ta'ala buka pada dia anugerah dia tulis 70 usul untuk memahami terjematul bab. Kalau kita mau tahu, boleh kita cari dalam kitab Lami'ut Tarari, Muqaddimah Lami'ut Tarari. Di situ ada Maulana Zakaria, ada masuk 70 usul itu. Kitab asal Lami'ut Tarari ini kitab takrir daripada Maulana Rashid Ahmad Gangohi yang menjadi guru kepada ayah Maulana Zakaria Kandhalawi, iaitu Maulana Yahya Al-Kandhalawi. Jadi semasa Syekh Kabir Muhaddis Akbar Maulana Rashid Ahmad Gangohi mengajar kitab-kitab hadis ni, ayah Maulana Zakaria Zani sempat dia ambil takrir daripada Maulana Rashid Ahmad Gangohi Zani dalam bahasa Urdu. Kemudian Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi dia alif bahasa dalam bahasa Arab, dan di situ dia masuk pada Muqaddimah Lami'ut Tarari itu ada 70 usul untuk memahami terjematul bab itu. Jadi contohnya, terkadang dalam terjematul bab itu ada sebut satu perkara
Seperti mana pada awal Bukhari ada Badrul Wahyi berkenaan dengan permulaan wahyu, tajuknya di situ berkenaan dengan permulaan wahyu. Tapi Imam Bukhari dia masukkan hadis pertama di situ berkenaan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi apa kena-mena, apa kaitan wahyu dengan niat tu yang mau ceritanya, tajuknya wahyu, yang isinya dalam hadis itu niat pula, jadi tidak sesuai. Jadi muhaddisin sentiasa usaha mereka mencari munasabah di antara terjemahatul bab dan hadis bab. Jadi daripada situlah timbul kaidah-kaidah usul-usul saling. Jadi terkadang Imam Bukhari dia bawa satu ijtihad dalam terjemahatul bab dia, kemudian daripada hadis yang dia ijtihad tu dia tidak masuk bawah terjemahatul bab tu disebabkan hadis tu di sisi dia tidak cukup syarat. Walaupun hadis tu sahih, kalau kita cari hadis tu yang Imam Bukhari ijtihad tu boleh kita jumpa dalam Sahih Muslim, mungkin kita jumpa dalam Sunan Arba'ah, mungkin Imam Tirmidzi kata hadza haditsun hasanun sahihun, tapi Imam Bukhari masih tak mau ambil lagi hadis itu masuk dalam Bukhari disebabkan syarat Imam Bukhari begitu ketat untuk menerima satu-satu hadis ini. Jadi walaupun dia tidak masukkan dalam kitab Bukhari, tetap dia menerima hadis itu dan mengambil hukum juga daripada hadis itu. Jadi daripada situ kita boleh ambil satu pengajaran yang mana selalunya orang-orang sekarang itu kata kita mau amal hadis sahih saja, kita mau hadis Bukhari saja, Muslim boleh terima lagi. Kalau daripada kitab lain, hadis-hadis yang ada dalam kitab lain kita tak berapa mau, tak mau terima. Itu slogan daripada sesetengah pihak masyhurkan sekarang. Dengan cara itu mereka hendak menyesatkan umat Islam supaya tolak hadis-hadis itu. Mereka nak ingkar terus hadis-hadis itu, tak berani, takut orang cakap kafir, mungkirin hadis. Mereka bawa satu cara, satu taktik menolak hadis dhaif. Sambil itu mereka dakwa mau hadis sahih, hadis Bukhari saja. Itu dah lari daripada kehendak Imam Bukhari. Imam Bukhari sendiri menerima dan ijtihad hukum daripada hadis-hadis. Dia sendiri tak mau masuk dalam kitab Bukhari yang ada dalam kitab-kitab hadis lain. Kalau kita cari hadis-hadis itu akan jumpa dalam Musnad Ahmad, dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah, dalam kitab Mu'jam Tabrani dan sebagainya. Dalam kitab-kitab hadis itu ada, cuma Imam Bukhari tak masuk disebabkan tidak menepati syarat dia. Jadi yang kata mau hadis sahih, hadis Bukhari saja, tak mau kitab daripada kitab lain, nampaknya mereka tidak faham lagi dengan uslub Imam Bukhari itu, dan nampaknya mereka ni lebih cermat daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari cermatlah, habis-habis cermat. Ialah top di segi cermatan menerima hadis itu. Tak ada orang lain seperti dia. Dia boleh terima lagi hadis-hadis yang ada dalam kitab lain, dia ijtihad, cuma dia tak masuk dalam kitab Bukhari. Orang sekarang pula mau kitab Bukhari saja, tapi Bukhari saja. Jadi nampaknya orang sekarang ni lebih cermat daripada Imam Bukhari, lebih hebat daripada Imam Bukhari, lebih pandai daripada Imam Bukhari. Tapi jangan ikut
biar dia pandai Imam Bukhari, jangan kita ikut uslub Bukhari. Jadi Imam Bukhari cara itulah. Kadang-kadang dalam terjematul bab kita dah baca hadis-hadis, mungkin kita jumpa terjematul bab tu mula dengan hal istifhamiyah. Apa maksud di situ? Di situ ada maksud dia di situ apa yang Imam Bukhari sebut ijtihad dia dalam terjematul bab tadi. Di situ ada khilaf di sisi a'immah, di sisi imam-imam mujtahidin. Jadi dia isyarat kepada khilaf itu dan dia tidak buat menghukum apa-apa. Jadi Imam Bukhari boleh merhati lagi pandangan-pandangan khilaf-khilaf a'immah. Kita pula ada kumpulan menolak pandangan-pandangan imam-imam mujtahidin. Mereka kata mau Quran sunnah saja. Ini imam-imam mujtahidin ini sibuk serabut, menyusahkan kita. Mereka bawa kotu, jaga jangan kita terkeliru pula dengan mereka. Jadi sebenarnya imam-imam mujtahidin ini mereka mudahkan bagi kita untuk amal Quran sunnah tu, mubayyinul Quran wa musyarrihul Quran, mubayyinul hadis wa musyarrihul hadis. Mereka ni tolong terangkan, tolong syarahkan, tolong tafsirkan Quran hadis untuk kita mudah amal. Bukan muharriful Quran wal hadis, bukan mengubah makna Quran dan hadis. Jadi kalau kita ikut slogan mereka, akhirnya kita akan terlibat dengan dua perkara. Satu, kerosakan akidah. Mereka, slogan mereka amal Quran sunnah, tapi tujuan utama mereka mau bawa umat Islam ke arah akidah tajsim, ke arah mujassimah, supaya umat Islam tinggal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Syairah dan juga Maturidiyah. Dan mereka usaha juga yang kedua supaya umat Islam ni terucut daripada ikut ijtihad imam-imam itu. Jadi kita jaga hati-hati dan kita ikut uslub muhaddisin, mujtahidin, mu'tabar yang mempunyai penuh dengan amal takwa, kita ikut situ. Jadi kita boleh banding orang dulu dengan orang sekarang ni, betapa bezanya takwa mereka. Cuba kita tengok Imam Abu Hanifah, pernah dia berjalan dengan rombongan murid dia sampai satu tempat, dia basuh, dia pergi sungai itu basuh jubah dia. Jadi murid-murid tengok hanya kena sedut sikit saja. Imam itu basuh, murid-murid tanya Imam, kenapa tu basuh hanya kena sedikit saja sedut ni? Dah Imam kata, dah bagi fatwa kata banyak tu tak basuh pun tak apa, dimaafkan. Kenapa Imam basuh? Jadi Imam Abu Hanifah jawab, itu adalah yang kata tak basuh tak apa, sedikit sebanyak ni, itu fatwa untuk kemudahan orang. Ini yang aku basuh ni takwa aku. Jadi sedikit sedut kena pun basuh, cuci bagi elok. Cuba tengok orang sekarang yang duk wawa kata nak amal Quran sunnah pakai seluar. Bila masuk toilet, tak masuk dalam bilik, di luar ada berdiri kecing punya, buka zip, kecing di situ, air kecing sejak tak sejak itu Allah ada. Kemudian cepat-cepat tutup zip, naik atas pentas, mula dia cakap amal Quran sunnah. Praktek imam-imam mujtahid. Jadi jangan dah jadi macam tu. Jangan kita keliru, jangan ikut. Jadi Imam Bukhari begitu juga, terkadang dia masuk dalam terjematul bab kalimah tidak syarat, tapi jawab dia tidak masuk. Jawab bagi ilah di apa maksud. Jadi untuk kita tahu semua itu, kita perlu rujuk dan mutalaah kepada 70 usul yang
Syekhul Hadis Maulana Zakaria dah tulis tu. Di situ kita akan faham. Dan saking latani fil mizani, jadi di sinilah muhaddisin kata munasabah bainal terjematul bab dan hadisul bab. Maksudnya terjematul bab ini berkenaan dengan timbangan, menimbang amalan-amalan. Jadi pada hari kiamat ini akan timbang amalan-amalan di mizan. Ketika itu dua jumlah tadi akan menjadi berat. Berat maksud di sini hakiki, sungguh berat, sungguh disebabkan orang itu dengan ikhlas menyebut amalan itu, jumlah-jumlah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala-pahala dia jadi dah begitu banyak. Dengan itu dia akan dapat keberatan sungguh di timbangan mizan itu. Dua jumlah itu adalah Subhanallah wa bihamdihi, yang kedua Subhanallahil Azim. Mudah sebut, ringan di lidah, siapa-siapa pun boleh sebut dan dapat pahala banyak. Jadi sebelum saya akhir, saya akan beritahu yang tadi saya ada sentuh 2-3 perkara, iaitu kesudahan kitab Bukhari. Imam Bukhari menyudahi satu dengan ayat Quran, satu lagi berkenaan dengan timbangan amalan, yang ketiga dia menyudahi kitab hadis dia dengan hadis Bukhari, dan juga yang keempat, kenapa Imam Bukhari menyudahi dengan hadis ini. Jadi pertama, Imam Bukhari menyudahi kitab Bukhari dia dengan ayat Quran, Qaulullah wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Sebabnya Imam Bukhari menutup kitab dia dengan ayat Quran disebabkan permulaan kitab Bukhari ini berkenaan dengan wahyu. Kitab Bada'il Wahyu, bermula kitab Bukhari itu mula dengan wahyu. Wahyu itulah Al-Quran. Jadi akhir sekali penutup kitab Bukhari pun Imam Bukhari bawa ayat Quran supaya ada penyesuaian pembukaan kitab Bukhari dan penutup kitab Bukhari. Itu satu. Yang kedua, Imam Bukhari menyudahi kitab dia dengan hadis Bukhari. Sebabnya Imam Bukhari pada permulaan Bukhari hadis pertama, innamal a'malu binniyat, juga mula dengan hadis Bukhari. Jadi mula dengan hadis Bukhari, sudah dengan hadis Bukhari. Hadis Bukhari ini marawahu illa rawin wahidun, seorang rawi saja riwayat hadis itu. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat imam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang riwayat ini hanya Sayyidina Umar. Jadi sahabat lain tak dengar kau hadis itu, maknanya dengar. Bila Rasulullah SAW bersabda hadis itu, sahabat lain pun dengar. Tapi yang riwayat balik ini hanya Sayyidina Umar seorang. Supaya kita dengar orang menyampaikan hal ahwal agama, bila kita balik kita diam masuk rumah bagi salam, tanya dah siap nasi kah? Suruh isteri bubur, mak bubur nasi, kita pun makan. Sudah tu kita buat kita lain. Tak ingat nak cerita apa yang kita dah terima daripada majlis-majlis ilmu tu. Mungkin ada juga balik rumah dia buat tazkirah pula apa yang dia dengar. Jadi begitu juga sahabat-sahabat
ketika mereka dengar hadis innamal a'malu binniyati yang balik, yang riwayat balik hadis itu hanya Sayyidina Umar. Kemudian daripada mereka ramai-ramai dengar hadis daripada Sayyidina Umar, begitu juga hanya seorang yang riwayatkan. Jadi sampai 4 tabaqah hanya ada seorang riwayat hadis itu. Disebabkan itu panggil hadis itu hadis gharib. Jadi Imam Bukhari kenapa dia mula dengan hadis gharib itu dan menyudahi dengan hadis gharib? Ada hikmah daripada Imam Bukhari, yaitu di kalangan muhaddisin ada pertikaian, ada setengah menganggap hadis gharib ini hadis dhaif. Dan Imam Ahmad sendiri dia kata gharib, hadis-hadis gharib ini kebanyakan manakir, hadis-hadis munkar. Dan Imam Ahmad kata jangan kamu tulis hadis-hadis munkar, hadis-hadis gharib itu. Jadi kebanyakan hadis gharib ini ada 3 bahagian seperti mana hadis lain sahih, ada hasan, ada gharib, ada. Tapi kebanyakan muhaddisin mereka letak hadis gharib ini kebanyakan dhaif. Jadi Imam Bukhari di mana sahaja ada terjemahan baqiyah, hadis baqiyah, sambil-sambil dia ijtihad dan mengemukakan dalil bagi ijtihad dia itu, mana-mana ada pahaman sepatutnya dia menepis, menolak, dia akan isyarat. Jadi isyaratan daripada Imam Bukhari ini, hadis gharib ini tidak seperti mana orang ramai sangka dhaif saja, tak boleh pakai, tak boleh amal. Tidak, hadis gharib juga ada sahih yang mana sampai dia sendiri sanggup menerima. Kiranya cukup dengan syarat-syarat takdir hadisnya mula dan hadis akhir itu akhirnya dimasukkan ke dalam kitab Bukhari dia. Yang satu lagi, Imam Bukhari menyudahi kitab Bukhari dia dengan hadis yang menyatakan 2 kalimah tadi, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim tadi. Tujuannya daripada situ Imam Bukhari nak isyarat, kalaulah sebelum itu dia beritahu dulu kaitan hadis awal dengan hadis akhir itu. Hadis awal mula-mula sekali ialah hadis berkenaan dengan niat, innamal a'malu binniyat, berkenaan dengan niat ikhlas, menyudahi dengan hadis yang hanya sedikit amalan jadi berat timbangan. Jadi daripada situ muhaddisin kata Imam Bukhari menghendaki, dan juga Imam Bukhari syarat daripada situ, kalaulah seseorang dia buat amal ibadat dengan ikhlas hati, walaupun sedikit amalan itu, orang itu akan dapat kejayaan. Jadi tengok Imam Bukhari syarat, kalaulah orang itu dengan kesungguhan, keikhlasan, walaupun dia sebut 2 kalimah tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, walaupun nampak amalan itu sedikit, hanya kecil, tapi dengan sungguhnya, dengan ikhlasnya orang itu sebut 2 kalimah itu, dia akan dapat timbangan berat dan dia akan dapat kejayaan di akhirat nanti. Jadi itu satu isyarat daripada Imam Bukhari. Yang keempat, Imam Bukhari menyudahi kitab Bukhari dia dengan menceritakan berkenaan dengan timbangan amalan-amalan anak cucu Nabi Adam. Daripada situ ada juga hikmah Imam Bukhari, dan
imam-imam muhaddisin selalu beritahu sebaik saja satu-satu kitab bila selesai dalam kitab Bukhari seperti mana kitab Taharah, kitab Salat, kitab Zakat dan sebagainya, sebaik saja sudah satu-satu kitab Imam Bukhari ada sahaja dalam hujung akhir kitab itu satu lafaz, satu kalimat yang mengisyaratkan kepada kesudahan kitab itu. Itu penjelasan daripada Hafiz Ibn Hajar, dan Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kantalawi pula kata daripada kalimah yang menyatakan akhir kitab seperti kitab Salat dan sebagainya, daripada situ Imam Bukhari nak isyarat kepada akhir hayat kita supaya kita buat persiapan untuk menghadapi dan maut, dan juga persiapan untuk akhirat. Jadi Imam Bukhari memang adat kebiasaan dia setiap sudah akhir bab ini ada isyarat-isyarat begitu. Jadi di sini juga Imam Bukhari daripada wa anna a'mala bani Adam wa qawlahum yuzhadu, daripada jumlah ini juga Imam Bukhari mengisyaratkan kesudahan kitab dan juga kesudahan seseorang manusia. Maksudnya apa yang mustahak, yang perlu di segi iman dan amal. Imam Bukhari dah pun bawa banyak bab, akhirnya dia sudahi dengan timbang amalan. Maknanya setelah timbang amal itu waktu akan masuk surga ataupun neraka, maknanya kesudahan di situ. Dan juga daripada jumlah tadi wa anna amal bani Adam tadi, Imam Bukhari isyarat kepada kesudahan bagi seseorang, maknanya setelah siap timbang amalan, waktu akan di